रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स या चॅप्टरचा लास्ट टॉपिक आज आपण स्टडी करत आहोत. यामध्ये रिप्रोडक्शन इव्हेंट्स आपण शिकलोय. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चॅप्टर्सच्या मेन पार्ट लक्षात घ्या. बेसिक पार्ट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. रिप्रोडक्शन इन्व्हॉल्व्स different steps. In sexual reproduction, main step first, microsporogenesis means formation of a spore. After microsporogenesis, there is development of a male gametophyte. From microspore, pollen tube form and pollen tube contain two male gametes. Simultaneously, within the ovule, female gametophyte develop. That is development of a female gametophyte. Female gametophyte, also known as a embryo sac. Then next event, essential event for the sexual reproduction, pollination. After pollination, only fertilization takes place. Fertilization in plants is double fertilization. In double fertilization, you know that one male gamete fuse with an egg and another male gamete is fused with secondary nucleus. That is syngamy, and triple fusion takes place. After the fertilization, that is post-fertilization changes, development of a endosperm and development of a embryo. Okay, development of endosperm, development of embryo, it is takes place within the seed. Okay, you know that ovule converted into seed. आणि आज आपण important part study करत आहोत, terms related to the embryo, seed formation or the fruit formation. Apomixis, polyembryony, parthenocarpy. What is apomixis? It is the phenomenon of formation of embryos through a sexual method of reproduction without formation of gametes and fertilization. Simple apomixis word वर्ण तुम्ही लक्षात घेऊ शकता. Apo means free and mixis means fertilization, mixing of a male gamete and female gamete. Means free from fertilization, embryo is formed. Main word इथे आहे without fertilization. Okay, without fertilization, embryo formation takes place. What is apomixis? It is a phenomenon formation of a embryo without fertilization. Actually इथे गॅमेट्स तयार होत नाहीत, एग किंवा मेल गॅमेट्स, आणि नंतर फर्टिलायझेशन सुद्धा होत नाही आणि मात्र इम्ब्रियो तयार होतो. अशा केसेसला काय म्हणतात? ॲपोमिक्सिस. गॅमेट्स तयार होत नाहीत म्हणजेच काय? देअर इज नो मियोसिस. व्हॉट इज अ गॅमोस्पर्मी? In plants produce seeds, but embryo inside it is produced without meiosis and syngamy. म्हणजे वनस्पतीमध्ये बी आढळतं, बीच्या आतमध्ये इम्ब्रियो सुद्धा तयार झालेला आहे, पण तो इम्ब्रियो नॉर्मल पद्धतीने नसून तिथे विदाउट फर्टिलायझेशन इम्ब्रियो तयार होतो आणि त्या ठिकाणी कुठल्या स्टेप्स घडून येत नाहीत. टर्म वापरले ओमिटिंग, मीन्स विदाउट मियोसिस अँड सिनगॅमी. मियोसिस द्वारेच गॅमेट तयार होतात आणि इथे मात्र मियोसिस घडत नाही, गॅमेट तयार होत नाहीत. Also syngamy means egg does not fertilize with a male gamete. Okay, a gamospermy, it is the term of a apomixis in which embryo form without meiosis and syngamy. Then further part आपण apomixis मध्ये स्टडी करणार आहोत. Two terms, apogamy and apospory. Apogamy and apospory. Actual apomixisचेच टाइप. इथे इम्ब्रियो दोन वेगवेगळ्या प्रकारे कसा तयार होऊ शकतो त्यानुसार प्रकार दिलेले आहेत. In apomixis,
when a gametophyte organ or cell produce embryo like structure known as a apogamy, and that embryo produce without fertilization. ॲपोमिक्सिस म्हटल्यानंतर विदाउट फर्टिलायझेशन हे लक्षातच ठेवायचे. बट इथे इन ॲपोगॅमी विदाउट फर्टिलायझेशन इम्ब्रिओ कशापासून तयार होतो, तर इम्ब्रिओ सॅक पासून. इम्ब्रिओ सॅकलाच आपण गॅमेटोफाइट ऑर्गन टर्म इथे वापरलेली आहे. ओके, इम्ब्रिओ कशापासून तयार होतो, इम्ब्रिओ सॅक पासून. बट फर्टिलायझेशन मात्र होत नाही. किंवा सेल्स ऑफ अ embryo sac. The cells of embryo sac means egg cell or antipodal cell converted into embryo without fertilization, known as a apogamy. Apospory term आपण स्टडी करूया. Apospory अपोगामीच्या अपोजिट. इन apospory diploid sporophyte cells produce a diploid gametophyte without undergoing meiosis is called apospory. ओके, म्हणजे इथे ॲपोगॅमी टर्म वापरली कारण गॅमेटोफाइट ऑर्गन पासून इम्ब्रिओ तयार झालेला आहे. गॅमी गॅमेटोफाइट ऑर्गन, इम्ब्रिओ सॅक पासून इम्ब्रिओ तयार झालेला आहे. ओके, आणि इथे स्पोरी टर्म वापरली म्हणजेच इम्ब्रिओ तयार होत असताना कुठला ओव्ह्यूल मधल्या पार्ट पासून इम्ब्रिओ तयार झालाय, तर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट सेल. डिप्लॉइड स्पोरोफाइट सेल न्यूसेलस, सेलसच्या स्पोरोफाइट सेल पासून जर तिथे काही केसेस मध्ये इम्ब्रिओ तयार होऊ शकतो आणि त्यावेळेस त्या ठिकाणी टर्म वापरलेली आहे ॲपोस्पोरी. ॲपोस्पोरी मीन्स द इम्ब्रिओ डेव्हलप फ्रॉम द स्पोरोफायटिक टिश्यू. ओके, स्पोरोफायटिक टिश्यूज actual nucellar tissues and that cell are diploid. न्यूसेलर टिश्यू कशा असतात, डिप्लॉइड. आणि इम्ब्रिओ सॅक मध्ये जर मिओसिस घडलं तर हॅप्लॉइड सेल नॉर्मली तयार होतात. बट इथे नॉर्मल केस नाहीत. आपण आज ज्या ॲपोमिक्सिस टर्म स्टडी करत आहोत त्या काहीच वनस्पतीमध्ये त्या ठिकाणी डिफरंट वेनी इम्ब्रिओ विदाउट फर्टिलायझेशन घडून येतो, त्याला ॲपोमिक्सिस म्हणतात. आणि त्यामध्ये आपण ॲपोगॅमी केस स्टडी केली आणि सेकंड ॲपोस्पोरी. Embryo form from the diploid sporophytes cell. It is diploid type of a cell and produce diploid gametophyte without undergoing meiosis is known as a apospory. Apospory चे examples, best example आहे orange and mango. Categories of apomixis. There are 3 categories of apomixis: recurrent apomixis, non-recurrent apomixis and adventive embryony. Okay, first recurrent apomixis. तर इथे बेसिक पार्ट आपण शिकलोय, त्याच मदतीने हा पार्ट लक्षात घ्या. रिकरंट आणि नॉन रिकरंट ॲपोमिक्सिस हे अपोजिट टर्म आहेत. इन रिकरंट ॲपोमिक्सिस embryo sac arises either from archiporal cell or it is formed from the डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल. आता आर्चेस्पोरल सेल म्हटल्यानंतर मेगास्पोर मदर सेल तुम्ही टर्म एकीकडे यूज करता आणि दुसरी त्या ठिकाणी टर्म काय वापरली जाऊ शकते न्यूसेलस सेलला, की ज्याच्यापासून इम्ब्रिओ तयार होऊ शकतो. आर्चेस्पोरल सेल म्हटले त्यापासून त्या ठिकाणी इम्ब्रिओ सॅक म्हणजेच फिमेल गॅमेटोफाइट तयार होतो आणि नंतर तिथे विदाउट फर्टिलायझेशन त्या इम्ब्रिओ सॅक पासून न्यू इम्ब्रिओ तयार होतो, तेव्हा त्याला टर्म वापरले रिकरंट ॲपोमिक्सिस. ओके, इन डिप्लोस्पोरी म्हणजे रिकरंट ॲपोमिक्सिस मध्ये टर्म वापरलेले डिप्लोस्पोरी. डिप्लोस्पोरी टाईपचं जर रिकरंट ॲपोमिक्सिस तिथे आढळत असेल तर त्यामध्ये काय आढळते, हिअर अनरेड्यूस इम्ब्रिओ सॅक इज डिराइव्ड. ओके, अनरेड्यूस म्हणजेच काय, तर वेगळं काही नसून मिओसिस होत नाही, मायटोसिसच त्या ठिकाणी घडून येते. म्हणजे काय घडते, फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल. आता इथे डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल म्हणजे वेगळी कुठली नसून न्यूसेलसचीच सेल की जी मेगास्पोर तयार करत असते. बट तिथे मेगास्पोर्स मिओसिस द्वारे हॅप्लॉइड तयार न होता
डिप्लॉइडच राहतात आणि त्या डिप्लॉइड सेल पासून पूर्ण इम्ब्रिओ सॅक तयार होते आणि त्यावेळेस त्याला टर्म वापरले डिप्लोस्पोरी. डिप्लो वर्ड इथे रिलेटेड टू डिप्लॉइड कंडिशन. 2n कंडिशन आपण शिकलोय. मग 2n कंडिशन ही इम्ब्रिओ सॅकची आढळते. इम्ब्रिओ सॅक मध्ये नॉर्मल सर्व सेल हॅप्लॉइड असतात लाईक एग, अँटीपोडल, सिनर्जिड. बट इथे अनरेड्यूस इम्ब्रिओ सॅक का म्हटलंय तर तिथे या सेल सर्व हाफ झालेले नाहीत, हॅप्लॉइड नाहीत तर डिप्लॉइड आहेत. त्यामुळे अनरेड्यूस इम्ब्रिओ सॅक इच फॉर्म तयार झाली कुणापासून तर डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल ऑफ अ न्यूसेलस. इट इज नोन ॲज अ रिकरंट ॲपोमिक्सिस डिप्लोस्पोरी. ओके, एक्झाम्पल आपण बघूया. एक्झाम्पल कुठलं आहे तर टॅरॅक्झॅकम. ओके, टॅरॅक्झॅकम सायंटिफिक नेम दिलेला आहे आणि टॅरॅक्झॅकमचं मराठी नेम आहे बाथर. आता बाथर इन जनरल आपल्या इकडे उगवते बट तुम्हाला ती टर्म माहिती नसेल. बट पाथरी तुम्ही ऑब्झर्व केलेली आहे. पाथरी ही जी वनस्पती आहे पिवळ्या फुलांची त्यासारखंच त्या ठिकाणी टॅरॅक्झॅकम ही वनस्पती आहे जिला कॉमनली इन मराठी बाथर असं म्हणतात. आणि बाथर टाईपच्या प्लांटमध्ये मात्र सीड्स कुठल्या मेकॅनिझमद्वारे तयार होतात तर रिकरंट ॲपोमिक्सिस. देन अगेन टाईप डिप्लोस्पोरी. सेकंड टाईप नॉन रिकरंट ॲपोमिक्सिस. ओके, in recurrent apomixis there is the meiosis does not takes place, diploid to diploid embryo sac form. And here in non-recurrent apomixis megaspore mother cell of a nucellus undergoes usual meiotic division. मी इथे सारखं न्यूसेलस टर्म वापरते कारण न्यूसेलसचीच एक सेंटरची सेल ऍक्टिव्ह होऊन इम्ब्रिओ सॅक तयार होत असते. हे आपण डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट मध्ये शिकलेलो आहोत. आणि त्या फिमेल गॅमेटोफाइट डेव्हलप करणारे न्यूसेलसची मेगास्पोर मदर सेल मध्ये नॉर्मली अगोदर मिओसिस होऊन मेगास्पोर्स तयार होतात आणि एकच मेगास्पोर इम्ब्रिओ सॅक तयार करते. त्याच पद्धतीने इथे मेकॅनिझम चालतो. नॉर्मल पद्धतीने कसा तर मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज युजुअल मिओटिक डिव्हिजन अँड फॉर्म हॅप्लॉइड इम्ब्रिओ सॅक. इम्ब्रिओ सॅक आहे नॉर्मल पद्धतीने तयार होते बट इम्ब्रिओ अरायझेस फ्रॉम दी एग बाय पार्थेनोजेनेसिस. म्हणजे वेगळं काही नसून नॉर्मली एग फर्टिलाइज होऊन झायगोट तयार होतो आणि झायगोटचं रूपांतर इम्ब्रिओमध्ये होते. बट इथे काय झालेलं आहे तर इथे या ठिकाणी इम्ब्रिओ अरायझेस फ्रॉम एग बाय पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस म्हणजे वेगळं काही नसून विदाउट फर्टिलायझेशन एग कन्व्हर्टेड इनटू इम्ब्रिओ. म्हणजे झायगोट तयार न होता डायरेक्ट हॅप्लॉइड एगचं रूपांतर तिथे इम्ब्रिओ मध्ये होतं आणि हा जो इम्ब्रिओ तयार होतो तो सुद्धा हॅप्लॉइड टाईपचा आहे. व्हॉट इज पार्थेनोजेनेसिस? पार्थेनोजेनेसिस इज the development of a embryo directly from egg cell or male gamete. It is a kind of a apogamy. Okay, apogamy गॅमेटोफाइट इम्ब्रिओ सॅक पासून जर तिथे इम्ब्रिओ तयार होत असेल तर ॲपोगॅमी म्हणतात आणि ॲपोगॅमीचाच प्रकार पार्थेनोजेनेसिस आहे. पार्थेनोजेनेसिस मध्ये जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन और डेव्हलपमेंट. काय तयार होतो डेव्हलपमेंट ऑफ अ इम्ब्रिओ. कशापासून डायरेक्टली फ्रॉम दी एग सेल और मेल गॅमेट. म्हणजे तिथे त्या ठिकाणी इम्ब्रिओ सॅक मध्ये एग ह्या गॅमेट पासून किंवा मेल गॅमेट पासून तिथे त्या ठिकाणी कन्व्हर्जन डायरेक्टली त्या हॅप्लॉइड सेलचे इम्ब्रिओ मध्ये होऊ शकते. ओके, इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ ॲपोगॅमी. पुढे टर्म दिलेली आहे की पार्थेनोजेनेसिस और फ्रॉम the some other haploid cells of a gametophyte through the apogamy. Example, Nicotiana. Nicotiana tobacum, commonly known as a tobacco plant. Here, plant produced by this method are generally sterile and do not reproduce sexually. Adventative embryony. Adventative embryony, it is the type of a apomixis. In this type, embryo may develop from
सोमॅटिक न्यूसेलस और इंटेग्युमेंट. ओके, आता लक्षात घ्या, इथे या ठिकाणी इम्ब्रिओ डेव्हलपमेंट घडलेली आहे, बट इम्ब्रिओ सॅक ह्या पार्ट पासून नाही. तर कुठल्या पार्ट पासून डेव्हलप झालेली आहे, तो ओव्ह्यूलच्या इम्ब्रिओच्या कडेचा भाग न्यूसेलस, इम्ब्रिओ सॅकच्या कडेचा भाग न्यूसेलस आणि ओव्ह्यूलचे जे कव्हरिंग आहे इंटेग्युमेंट, त्यांच्या पेशीपासून तिथे इम्ब्रिओ तयार होतात अलॉंग विथ नॉर्मल झायगॉटिक इम्ब्रिओ. म्हणजे काय की नॉर्मल eggs fertilized with male gamete form zygote and zygote converted into embryo. अशा प्रकारे एक इम्ब्रिओ तयार होतोच, पण त्याबरोबर अजून ॲडव्हेंटेटिव्ह टर्म वापरले, ॲडिशनल इम्ब्रिओ इज फॉर्म. फ्रॉम कशापासून ॲडिशनल ॲडव्हेंटिव्ह इम्ब्रिओ तयार होतो, तर न्यूसेलस आणि इंटेग्युमेंट पासून. ओके, तुम्ही म्हणू शकता की मेनी इम्ब्रिओ सीन इन अ सीड नोन ॲज अ पॉली इम्ब्रिओनी, की यामध्ये या ठिकाणी एकाच सीडमध्ये अनेक इम्ब्रिओ आढळतात आणि त्याला काय म्हणतात, पॉली इम्ब्रिओनी. डिटेल आपण लगेच पुढे शिकणार आहोत, बट आता इथे एक्झाम्पल लक्षात घ्या. ॲडव्हेंटेटिव्ह इम्ब्रिओनीचे एक्झाम्पल मँगो, ऑरेंज, लेमन. ओके, मँगो इन जनरल आपण ॲपोमिक्सिस स्टडी केलेला आहे आणि पुन्हा ॲपोमिक्सिस टाईपमध्ये मँगो कुठे येतो, तर ॲडव्हेंटेटिव्ह इम्ब्रिओनी. It shows the polyembryony. Also polyembryony seen in a orange and lemon. Genetically identical plants can be produced effectively and rapidly by apomixis. ॲपोमिक्सिसचा ॲडव्हान्टेजेस म्हणजे काय की या ठिकाणी ॲपोमिक्सिसचा फायदा काय होऊ शकतो, तर ऑल प्लांट्स आर जेनेटिकली आयडेंटिकल मीन्स सिमिलर. ऑल सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक्स plants are developed by apomixis. Also the plants develop rapidly. अनेक संख्येने तिथे वनस्पती फास्ट ग्रो होऊ शकतात. जेनेटिकली युनिफॉर्म पॅरेंटल टाइप सीडलिंग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूसेलर इम्ब्रिओज. म्हणजेच न्यूसेलर सेल पासून मेगास्पोर सेल पासून ज्यावेळेस इम्ब्रिओ तयार होतो ॲपोमिक्सिस मध्ये, तेव्हा आपण आत्ताच इथे सांगितले की जेनेटिकली आयडेंटिकल प्लांट्स आर फॉर्म. म्हणजे वेगळं काय नसून पॅरेंटल टाइप सीडलिंग्स आर ऑब्टेन. नेक्स्ट टर्म आपण स्टडी करूया, पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी फर्स्ट कॉइन्ड बाय दी नॉल सायंटिस्ट. पार्थेनोकार्पी ही टर्म पहिल्यांदा कुणी सांगितली आहे, तर नॉल सायंटिस्ट इन 1902. व्हॉट इज पार्थेनोकार्पी? Fruit is developed without the process of fertilization known as a parthenocarpy. Apomixis जस्ट आपण शिकलोय की ज्यामध्ये सीड डेव्हलप विदाउट फर्टिलायझेशन. Here in parthenocarpy fruit part is developed without process of fertilization. Okay, the parthenocarpic fruit are seedless fruit. म्हणजे ओव्हरी पासून त्या ठिकाणी फळ तयार होते, बट इनसाइड दी ओव्हरी इम्ब्रिओ सॅक मध्ये फर्टिलायझेशन होत नाही आणि तिथे सीड सुद्धा तयार होत नाही. मेन पार्ट लक्षात ठेवायचे, पार्थेनोकार्पी म्हटल्यानंतर सीडलेस फ्रुट्स डेव्हलप नॅचरली इन सम व्हरायटीज लाईक अ पायनॅपल, बनाना, पपया. पार्थेनोकार्पी इज सीन. ओके, सम व्हरायटी. काही पपयामध्ये आपण बघतो मेनी सीड्स आर प्रेझेंट, बट इन सम व्हरायटीज देअर इज द नो सीड्स इन अ पपया अँड दॅट टाइप ऑफ अ व्हरायटी ऑफ पपया इज डेव्हलप बाय पार्थेनोकार्पी. बनाना नॅचरली ऑल व्हरायटीज शोज सीडलेस फ्रूट. बनानामध्ये तुम्हाला सीड दिसत नाही. हे बेस्ट एक्झाम्पल तुम्ही पार्थेनोकार्पीचं लक्षात ठेवू शकता. पार्थेनोकार्पी कुठे आढळते? बनानामध्ये. आणि बनाना हे फ्रूटमध्ये सीड आढळत नाही. म्हणजेच ओव्हरी पासून फ्रूट तयार झाले, इथं फर्टिलायझेशन झालेलं नाही, सीड तयार झालं नाही, मात्र फ्रूट पार्ट तयार झालेला आहे. ओके, इन दिस प्लांट्स इट सीम्स दॅट द प्लासेंटल टिश्यू इन द अनफर्टिलाइज्ड ओव्हरी प्रोड्यूस ऑक्झिन्स, इंडॉल ॲसेटिक ॲसिड. ओके, मग ॲक्च्युअली पार्थेनोकार्पी कशी डेव्हलप होते, तर ज्या त्या ठिकाणी ओव्हरीच्या
टिश्यू आहे त्याला प्लासेंटल टिश्यू म्हणतात. आणि ह्या प्लासेंटल टिश्यू मध्ये ओव्हरी मध्ये फर्टिलायझेशन न झाल्यामुळे अनफर्टिलाइज ओव्हरी टर्म वापरली. आणि ह्या अनफर्टिलाइज ओव्हरी मधील प्लासेंटल टिश्यूज कुठला हार्मोन तयार करतात, तर ऑक्सिन हार्मोन. आणि हा जो ऑक्सिन हार्मोन आहे त्याचा फॉर्म स्वरूप कुठले आढळते, तर इंडॉल 3 ॲसेटिक ॲसिड. आणि हे इंडॉल 3 ॲसेटिक ॲसिड कशा प्रकारे फंक्शन करते, तर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर enlargement of a ovary into fruit. Means indole acetic acid responsible for enlargement of ovary. Ovary ची वाढ होते and then ovary part converted into fruit. ovary चं रूपांतर fleshy fruit मध्ये घडून येते. Okay, and that fruit resemble the normally produced fruits which it is seedless. सुरुवातीलाच आपण बघितले की ह्या seedless fruits are developed by parthenocarpy. इथे ॲडिशनल टर्म लक्षात घ्या. पार्थेनोकार्पी कॅन बी इंड्यूस आर्टिफिशियली बाय स्प्रेइंग ऑफ जिबरलिन्स, देन डिलेइंग पोलिनेशन अँड यूज ऑफ अ फॉरियन पोलन्स. ओके, पार्थेनोकार्पी आर्टिफिशियली कृत्रिमरित्या सुद्धा वनस्पतीमध्ये त्या ठिकाणी नवीन व्हरायटी तयार करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. सीडलेस फ्रूट जर तयार करायचे असेल तर अशा प्रकारची व्हरायटी तयार करताना तिथे फ्रूट्स तयार होत असताना काय स्प्रे केले जाते, तर जिबरलिन हार्मोन्स. किंवा दुसरी मेथड कुठली वापरली जाते, तर डिलेइंग पॉलिनेशन. पॉलिनेशन प्रोसेस डिले केली तर फर्टिलायझेशन होणार नाही आणि तिथे मे बी ते ओव्हरी पासून त्या ठिकाणी फ्रूट तयार होऊ शकते बाय पार्थेनोकार्पी. Also use of a foreign pollens means different pollens तिथे ट्रान्सफर केल्यामुळे पुन्हा तिथे अवॉइड the pollination fertilization process and then ovary converted into fruit without process of a fertilization. Okay, ही टर्म लक्षात ठेवा. पार्थेनोकार्पी naturally takes place by using hormone auxin indole acetic acid and artificially by using hormones जिबरलिन्स. त्यानंतर आपल्याला लास्ट टॉपिक स्टडी करायचं आहे पॉलीइम्ब्रियोनी. व्हॉट इज पॉलीइम्ब्रियोनी? जस्ट शॉर्ट मध्ये आपण सुरुवातीला शिकलोय. पॉली मीन्स मेनी, इम्ब्रियोनी इम्ब्रियो डेव्हलप इन सीड्स. इफ सीड्स हॅव मेनी इम्ब्रियो known as a polyembryonic condition. Okay, it is the development of more than one embryo inside the seed and the condition is described as a polyembryony. मी असे म्हणू शकता, many embryo seen inside the seeds and that condition known as a polyembryony. Polyembryony first noticed or described by Leeuwenhoek scientist in 1790. Okay, here Leeuwenhoek first time study polyembryony in citrus plant. citrus plant म्हटल्यानंतर citrus हा जीनस आहे, सायंटिफिक नेम. आणि citrus lemon लिंबू, then orange सोर, लेमन ऑरेंज सोर, लिंबू संत्री मोसंबी यासारखे फ्रूट प्लांट जे आहेत त्यांच्या फ्रूट मध्ये तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल तर पॉलीइम्ब्रियोनी दिसते. सहज लिंबाचं सीड तुम्ही कट करून बघा किंवा वरून सुद्धा ऑब्झर्व करू शकता. लिंबाचं सीड जे आहे, लिंबूचं सीड बी, त्यामध्ये तुम्हाला अनेक उंचवटे दिसतात आणि ते उंचवटे ऍक्च्युअल एकपेक्षा जास्त इम्ब्रियोचे आहेत. लिंबूचं बी कट करून ऑब्झर्व करा, तिथे त्या ठिकाणी काही पार्ट तुम्हाला कट केल्यानंतर छोटेसे कण सेपरेट झालेले दिसतील तर ते ऍक्च्युअल इम्ब्रियो पार्ट आहे. आणि मग हा जो या ठिकाणी इम्ब्रियो आहे तो एकापेक्षा तुम्ही ऑब्झर्व केले तर जास्त आहे. आणि मग पॉलीइम्ब्रियोनी कंडिशन कुठे आढळते हे एक्झाम्पल सुद्धा तुम्हाला लक्षात राहतील, लेमन ऑरेंज अँड सोर. ओके, इट इज the occurrence of more than one embryo in seed which consequently resulting in emergence out the multiple seedlings. वेगळं काही नसून जर एकापेक्षा जास्त इम्ब्रियो जर तिथे सीड मध्ये असतील तर एका सीड पासून तिथे अनेक सीडलिंग तयार होतात. ओके, सीडलिंग म्हणजे
सीड पासून तयार झालेलं छोटेसे रोपटे. पॉलीइम्ब्रियोनी मे बी ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ अ पॉलीइम्ब्रियोनी. True polyembryony means in some cases same embryo sac develop into the many embryo, and in some cases different embryo sac in the same ovule develop many embryo. Okay, then in adventative polyembryony. Adventative polyembryony, additional polyembryony term आपण सुरुवातीला ॲडव्हेंटेटिव्ह इम्ब्रिओनी शिकलोय, तीच टर्म इथे पॉलीइम्ब्रिओनी म्हणून ऍड केलेली आहे की इम्ब्रिओ डेव्हलप डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल ऑफ न्यूसेलस अँड इंटेग्युमेंट. ओके, इम्ब्रिओ seed develop directly from diploid cell of nucellus and integument known as adventative polyembryony. पॉलीएम्ब्रियोनी सिट्रस मध्ये आढळते, बट तिला कुठला टाइप म्हणतात? ॲडव्हेंटिव्ह पॉलीइम्ब्रियोनी. ओके, आणि मात्र इथे इम्ब्रिओ ॲडिशनल कशापासून तयार झालेले आहेत? तर न्यूसेलस आणि इंटेग्युमेंट पासून तयार झालेले आहेत. क्लीवेज पॉलीइम्ब्रियोनी. क्लीवेज पॉलीइम्ब्रियोनी means zygote proembryo sometimes divides into many parts of a units. म्हणजे झायगोट पुन्हा विभागला जातो आणि झायगोटचं रूपांतर इम्ब्रियो मध्ये न होता त्या झायगोटच्या अनेक सेल तयार होतात आणि त्या प्रत्येक सेल पासून अनेक इम्ब्रियो तिथे तयार होतात. तेव्हा टर्म वापरली जाते ॲडव्हेंटिव्ह और क्लीवेज पॉलीइम्ब्रियोनी. क्लीवेज म्हणजेच डिवाइड्स.